Günlerden bir günni her birimizin iyine zor konak kişilere. Ölüm feriştesi bir kimnin de işigin şapıttırmayın. Hayır işigimi elle kolun itip kimirden yasalgan vay işigimi o sıraptırmayışı türden bite hem kişinin canın alıp anı мәңгілік yurduna Rabbisi huzuruna alıp gide. Bende şu dünyasında nindi amel kılsa ahiret yurdunda şunu tabar, şunu tadı yaşatır. Allah Teala ayette فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ Haşan kıyamet yetip kişilerinin gözleri tımar. Haşan gökyüzünde ay tutulur. Kıyaş bilen ay koşulup tutmaşır. Yaqulul insan yevme idin eynel mefar. O günü Adem balası şu dehşetini görüp yer astındagi yerlerinin titretüğün, dengiz ham okeanlarının yaralarından qaynab chiquvini ko'rib, Allah Taala yaqulul insanu yawma idin aynal mafar. Shu vaqtda kishi aytirdi, qoya qutuv, qoya qoshik, qoya bu dahshatdan qoshik kirib qoshiklik aytirdi. Kalla la vazar yo'qdi. Bu kunni qutuv yo'q. Bu kunni qoshik bo'lmaydi. İlâ rabbike yevme idinil mustaqar. Bu günü Rabbin huzuruna qaytib olur. Bu günü Rabbin karşına kelib basıb olur. Yunabbe'ul insanu yevme idin bima qaddama ve akhar. Ham şu günü bende Rabbisi karşına kelib basqaç onun elib kılgan hem hazır kılgan bütün amelleri turunda ona haber verirlerdi. Şu vakit Cenab-ı biz yaşayan dünya o'zining keng sahraları bilen, o'zining keng dala o'rmonlari bilen, o'zining teran dengizlari, o'zining g'urur tog'lari, buyuk ko'klari bilan yashalgan to'xtar. Onların da ecelleriyle hiç şüphesiz Müslüman kişisi, Müslüman kişisi bu günü İslam çıkarmışa, korkup, kaygırıp yaşayın. Çünkü iman üyeleri kıyamet gününde bulaşık hesabını kişilerle kileşip, dehşetini, korku kaygını bilerler. Şu büyük günde benim halim biraz olsa da Şiirleyir degan ümit bilen Müslümanlar, Müslümeler günlerin hem günlerin izgi amellerde o'tkazadi. Ama lekin imansızlar Allah Teala'ga, onun elçisine, ahiretga kufrlik qiluvchilar bu günni misqil etib kuladilar. Oylaydi qiyomat kuni qachonsin u yetadilar, oshiqtiradilar. Albatta, kafirlar qiyomatni oshiqtiradilar. Chunki Allohga ham qiyomatga kufrlik qiladilar. Alloh Taala o'zining borlig'ina ham birligina iymon keltirgan bandalari haqida aytdi. Allazina yakhshawna robbahum bil g'ayb wa hum min as-sa'ati mushfiqun. Kimlar Alloh Taolani ko'zlari bilan ko'rmasalar da Alloh Taolaga inanib Robbilarini qo'rqib yashaydilar. Va hum min as-sa'ati mushfiqun. Ham qiyomat kunini kutib, mana dunyoda qiyomat kuni kelajak, butunimizda Robbimiz qarshina kelib bosib javob qilishimiz deb titranib yashashlardir. Mana bu Anbiya surasining 49-oyatida Allah o'zining bandalarini sifatladi. İmanlı bandalarini sifatladi.
Kıyamet var dip yaşamışlar bugün, yok dip yaşamışlar aşıktıralar. Şu an Resulü Peygamberimiz de kıyamet buladılar. Kaçansın bu kıyametin sini. Kaçan dünyada yok dedik. Allah kılar idiler, mıskıl ettiler. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مُشْرِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقِّ Ama iman getirgen bendeler bir başında kıyamet turunda ağlaşılamıyorlar. Bir başında kıyamette mıskıl edip karamıyorlar. Allah Teala etti. Ama iman getirgen bendeler مُشْرِقُونَ مِنْهَا Allah kıyametten korkup titrenip durarlar. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقِّ Hem kıyametin hak ikenini bilirler. أَلَا إِنَّ الَّذ۪ينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ Allah Teala'yla kıyamet turunda bahsleşmişler. Kıyamet turunda hakikatle karşı duruşlar, bahsle duruşlar. Allah bir yaran adaş olabilir. Bu Şura suresinin 18. ayetidir. Kaybar güçlüler, aziz kardeşlerim, kıyametini yıramaytırga duruşsalar da o var vakile, kıyametin vakti bizim için yaşırın bilim olsa da o bir yalandır. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ Allah Teala etti. Saat vakti, yani saat o kıyametin bir ismi saat çünkü bir iskile. Kıyamet saatidir. O kuz aşıp yılman şekilde. Kuz aşıp yılman şey, kırpık sırkıtken şey, kıyamet ile. Ev huve akrab, belki olanından da yakınlar. Hayır cemaat, kuz aşıp yılman şu kadar değil. Bana şunun gibi, hatta andan da yakınlar. Kıyamet saatidir. İnna Allaha ala kulli şeyin kadir. Allah'ın kudreti var meseleşte Nahl suresi 70. ayet. Aziz kardeşlerim, kıyamet gününün, kıyametinin vakti yakınlığının galametleri var. O galametler bizni her daim vaazlab turalar. Dünya lezzetlerinin nişikine Allah bizni aldasa da günlerden bir günde bitesin, Rabbimiz huzuruna gidesin, bizimizge düşürüp turalar. Bugün biz dünya olanda orun, baylık buluşup ömürlerimizni sarıp gitkende turmuşumuzda hukka zorra hem mühimrek meseleler varlığın kıyamet halametleri bizge anlatıp bizimizge düşürüp turalar. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizge belki biz gözleri bilen görmegen, ol yaşayan zamanda eli görünmegen, bulmagan, lakin gelecekte kıyamet aldığından yer üstüne gelecek narsalar turunda söyledi. Bu anın peygamberliğine, hak peygamber olduğuna delil de bulundurar. Hem cemaat sevgili Peygamberimiz ahir zaman şiddet vakit yakınayırdı. Tekarubuz zaman vakitler yakınayırdı. Günlerden tiz üte başlar. Kişilerinin vakitlerinin de yaşayan ömürlerinin de bereketi gider dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'u tafsira Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam etti. La tekumu sa'atu hatta yukbadal ilm ve tekfurul zelazil ve yetekarabuz zaman. İmam Bukhari şiirlerinde ile Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam etti. Kıyamet günü gitmezdi. Hatta hilim gitken şey. Yani kişilerde cahillik gitken şey. Hilim gite, alimler gite. Hatta şir titrevler kuvaygen şey. Hem zamanlar yakınaygan şey. Vakitler yakınaygan şey. Bu hadisden İmam Bukhari rivayet kıldı. Ey cemaat, biz bugün yaşıyoruz sonunda bir zamanda alimler, ulug' alimler az zamanda. Ulug' alimler dolayda az ham bo'lgan az alimlerning de amallari az bo'lgan zamonda biz yaşıyoruz bugün. Şir titrev, kun sayin televizor ochsam şir titrevlar, minglagan kishilar shunda jibriklar
Вакытлар якыная, шәһәр һәм авыллар арасында якыная. Әгәр дә элгәре заманнарда кешеләр шәһәрләр арасында атналар буе, айлар буе сәфәр кылсалар, җәмәгать бүген ниндидер бер шәһәргә барып килү өчен ниндидер берничә сәгать яки алай да түгел берничә минут кына кирәктер. Элгәре көннәрнең атна айлары сәфәрдә үтә торган, бүген сәгать һәм минутлар белән алышынды. Әйе җәмәгать, мөселман өммәте өчен, мөселман тарихы өчен иң зур сәфәр ул һәрвакыт хаҗ сәфәре булды. Чөнки кешеннән килгән һәр заман ул изге Мәккә, Мәдинә җирләренә барып, шунда хаҗ кылып кайтырга тиеш иде. Беләбез җәмәгать, шушы без яшәгән җирләрдә, авыллардан мөселманнар, кешеннән килгән мөселманнар хаҗ сәфәренә чыкканда ничә айлар хәзерләнә торган булганнар. Чөнки җәмәгать ул сәфәр 7-8 мең километрны җәяү яки ат белән үтү ул җиңел эш булмаган. Шуңа күрә сәфәрдә яртышар ел киреп кайта торган булганнар. Күбесе инде үзенең гаиләсе белән хушлашып, бәхилләшеп, бәлки инде исән кайтмасын дип чыгып киткән. Чөнки чыннан да мөхтәрәм җәмәгать, бик күпләр шушы авыр, мәшәкатьле сәфәрдә юлда үлеп калганнар. Кемдер Мәккәгә барып җиткәнче үлгән, кемдер кайтып җиткәнче үлгән. Ләкин җәмәгать, менә ишетеп бүген вакытлар якыная. Шушы вакытлар белән бүген ерак аралар якыная. Карагыз, әгәр дә бүген менә монда хаҗ сәфәрен күбебез белән нәрсә икәнен кемдер белми, белергә язсын. Иншаллах. Ләкин бүген берәребезгә килеп, менә комфортабельный автобус 8 көндән соң Мәккәдә буласың дип әйтсәң бүген, хаҗига әйтә, 8 көн буе юлда буласың дип әйтә. Шулай бит. Чөнки җәмәгать 8 көн юлда аяк та шешә, арып та китәсең, борчыласың да, кайгырасың да, шуңа күрә ул безгә шулкадәр күп кебек тоела. Ни өчен? Чөнки җәмәгать бүген аэропорттан 200-300 кешене аркасына утыртып, тимер кош күккә күтәрелә. 6-7 сәгатьтән соң ул Мәдинә, Җәддә шәһәрендә утыра. Һәм җәмәгать бүген хәтта кайбер тур операторлар аеруча, бигрәк тә җитәкчеләргә, аеруча мәшгуль булган кешеләргә хәтта җәмәгать бер ай түгел, 2 атналык хаҗ турлары да тәкъдим итә. Хәтта хаҗның үзенең шартларын үтә. Гомрәгә киткәндә җәмәгать бүген 3-4 көндә дә барып, шунда гомрә кылып кайтучылар бар. Менә шуңа күрә 8 сәгать бүген җәмәгать, мин әйтмим, 3 ай буе, 4 ай буе җәяү Мәккәгә барып торды һәм кире кайтып торды. Мин әйтәм, 8 көн автобус белән бару безнең өчен зур мәшәкать булып тора. Хәзер менә үтә берничә ел, хәзер инде туры шулар башлана. Иншаллах, менә Татарстаннан, Казаннан инде эштеләр, быел да шулай эшләргә ниятлиләр. Әле киләчәктә бәлки шундый вакытлар килер, җәмәгать, тупта Эмират аша Төркия хәбиб узап китү минем туры гына часым килә дип тә сөйләшә башлар. Шулай дип, шуңа күрә җәмәгать якыная. Вакытлар якынайган саен якыная аралар, ерак аралар һәм бәлки менә безнең хәзер бар элек авылына бер кеше булса хаҗга барып кайтучы, әле ул исән кайтса ярый. Хәзер җәмәгать кайбер үзебезнең районда, авылларда 30-40 хаҗ бар, әлхәмдүлилләh. Һәм инде бүген әкрен генә инде 5 вакыт намаз укучы кардәшләребездән син хаҗда булдыңмы дип сорау ничектер сәер булып тора. Чөнки менә бу аралар якынаю, ул 8000 чакрым бармы, 8000 чакрым, ләкин ярты ай белән 6 сәгать, 6 ай белән 6 сәгать җәмәгать зур аерма. Шуңа күрә бу ибадәт эшләргә ярамый. Бәлки берәр заман әле без дә исән булырбыз, сөйләшеп утырырбыз. Бу җомгада кая барасың, Мәккәгәме, Мәдинәгә
үшін тезірек. Жаңағы әдетте атқа отыртып жіберген, түйеге оттандырып жібергенler. Ләкин білеміз, ат ол темір түгел, ол ара, ол алши. Бәлки ол 100 шақырымдыр, яки 50 шақырым. Әмма ол кішіге тез арада халифаның хабарын еріштірге керек 300 шақырымға, 400. Һәм жаңағы біліктер мына шушы сәфәр юлларда хәзер асфальттар салып, юллар ясасалар, элек бір шәһәр белән икенче арада 20-30 километр сайын булган шундый махсус урыннар. Анда атларны алыштыралар булганнар. Әгәр дә ат белән тизрәк каядыр барып җитәсе булса, аны бөтен кешенә шалтырганнар да 30 шақырымнан ул килеп җитә, ат белән бара алмый. Әмма атны алып калалар, икенче ат бирәләр. Ул шулай тагын 30 шақырым киткән. Анда инде алҗак ат беткән, ләкин кешенең барасы бар, чөнки әмирнең хәбәрен җитәргә кирәк. Ул анда атны алыштырган. Менә шулай төрлектә җәнабы транспортлы компаниялар шулай тәкъдим итә торган булганнар. Акчасы әзрәк булса, ишәк, әгәр дә күбрәк булса, ат инде комфорт белән сикеп китергән һәм биегрәк барасы килсә, бензинын күбрәк ашатырган төяләр тәкъдим иткәннәр. Бу җәмәгать тарих, булар бөтенесе дә бар. Булар бөтенесе дә бар. Һәм җәмәгать шул усул белән хатлар башлаганнар. Хәбәрләрне килештергәннәр. Һәм җәмәгать аттан да, диялән дә тизрәк, мәсәлән, күгәрченнәр юлны якынайта торган булган. Һәм менә мөселман тарихында күгәрченнәрне куллану ул күбрәк Әмир Нуруддин Махмуд Зәки вакытында киң кулланылган. Чөнки күгәрченнәр алар кайда туып, кайда үссәләр, бу җирне беләләр. Ул күгәрченне 1000 шақырымга кайда чыгып китсәң дә, Аллаһ GPS системасы янагы маңызды тотырта. Шуңа күрә күгәрченнәрнең малларына, дәфиләренә бәйләп хатлар җибәргәннәр һәм менә Нуруддин Махмуд Зәки вакытында хат әйтәләр, кайбер өйрәтелгән күгәрченнәрнең 2 күгәрченне 1000 динар, 1000 алтын акчага тәкъдим итә торган булганнар. Менә шулай итеп җәмәгать кайчандыр шулай ерак араларны якынайтсалар, бүген җәмәгать без җир өстендә яшәгән 7 миллиардтан артык кеше шәһәр араларындагы километраж якынаймаса да, бүгенге көндә җир шарының диаметры, радиусы азаймаса да, бүген җәмәгать без яшибез мәгълүмат чараларында зур бер авыл эчендә. Зур бер авыл кебек. Чөнки булсын ул телевидение, без бүген беләбез Америкада нәрсә бара. Без бүген беләбез Европа илләрендә, Гарәп илләрендә нәрсәләр бара. Белү без аларны күрәбез. Без бүген җәмәгать теләсә кайсы вакытта кисәдә шырпы каба кадәр телефоныбызны чыгарып, дөньяның кайсы иленә кирәк, шунда шалтыратып, үзебезгә кирәк кеше белән сөйләшә алабыз. Ансы акчасын булмашы дип җәмәгать безгә бит бушка кирәк. Интернет бөтен дөнья күрәвезенә кереп, без анда бер-беребезгә хат язу өчен күгәрчен кирәкме инде җәмәгать? Хат язу гына түгел, кайвакыт иренеп без сөйләшәбез, хәтта тавышына түгел, сурәтләребезне дә күрә алабыз. Менә шуңа күрә җәмәгать вакыт якынаеп, җирләр якыная. Һәм әгәр дә элек шул шәһәрләр арасында кешеләр атналар, айлар буе йөрсәләр, хәзер җәмәгать һәм ул шушы сәфәр, ул бит 10 көнлек сәфәр, яки 1 айлык сәфәр дип, ул 1 аялдан чыга торган булган белүрегә. Шуңа хаҗга да кайбер кардәшләребез 10 көн кала китәләр, 1 атна кала китәләр. Элек ул алай барып җитә алмау сәбәпле җәмәгать ничәдер аялдан чыгып китә торган булган. Менә шуңа күрә вакыт якыная. Ул 3 айны хәзер без ничәдер сәгатьтә генә үтәбез. Ләкин җәмәгать менә монда мин бер нәрсәне әйтәсем килә. Бөтенесе дә Аллаһның рәхмәте. Бөтенесе дә Аллаһның рәхмәте, хәтта мин урысча әйтеп китәм. Когда наши братья, мусульмане, когда садились на верховое животное, будь то осел, будь то лошадь, будь то верблюд,
потому что Аллах подчинил им все это. Да, можно было передвигаться пешком, но передвигаться на коне, на лошади, на верблюде намного проще. И поэтому по сути пророка, алейхиссаляту вассалям, когда они садились на верховое животное, они всегда поминали Аллаха и говорили: Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Субхана аллази саххара лана. Пречист Аллах, слава Аллаху, пречист Аллах, который подчинил мне этого осла. Да, осел это не машина. Пречист Аллах, который подчинил мне эту лошадь. Пречист Аллах, который подчинил мне этого верблюда, который в день может пройти там 70-80 километров. Но сегодня многие братья и сестры, которые ездят не на лошадях, не на верблюдах, которые смогут проехать в день 70-80 километров. Мы даже когда садимся в свои машины, мы когда садимся на самолет, мы забываем поминать Аллаха. А это сунна. Поэтому мы иногда до Зухр намаза можем проехать в Казани, сделать все дела, потом приехать. Сзади можно в Москву слетать, в Европу куда-то. Но то, что Аллах подчинил нам все это, субханаллах, за это надо благодарить Аллаха. Мы много ездим, но если я спрошу у всех братьев, а мы знаем дуа Мустафа, специальный дуа, специальное восхваление Аллаха, которым пророк алейхиссаляту вассалям научил нас, многие из нас даже не знают, какой дуа надо делать, как надо восхвалять Аллаха перед тем, как выйти в путь и когда садимся на свое животное. Шуңа күрә җәмәгать, менә бу бик мөһим нәрсә. Ат өчен ишәк өчен шөкер иткәннәр. Бүген кардәшләребез утыра, аның капот астында 200 ат. Ләкин Аллаһка шөкер итмиләр. Шуңа күрә сәхәр дуасының да хикмәте аның башында аят тора. Аллаһка шөкер итеп тора. Әгәр Аллаһка шөкер итсәк, иншаллах, Аллаһ Тәгалә ниъмәтләрен арттырып бирә. Шулай ук җәмәгать, вакытлар, заманалар якынайып, көннәрнең, атналарның, айларның, елларның вакыты кыскара. Әйе җәмәгать, 24 сәгать ул үзгәрмәде. 1 сәгатьтә 60 минут ул үзгәрмәде. 1 минутта 60 секунд аңсыда үзгәрмәде. 360 көндә 300 әйләнмәде. Ләкин җәмәгать, без бүген күрәбез, шул 24 сәгать, әмма кояш менә уфуктан күтәрелде, birazdan сизелми дә акшам җитте, вакыт та китте. Җомгага киләбез, сизелми дә икенче җомга җитә. Һәм җәмәгать вакытның, яшәгән тормышның, тапкан малның, байлыкның, ризыкның бәрәкәте китә. Юк җәмәгать бәрәкәт. Бәрәкәт булмагач көннәр дә бушка үтә. Атналар да сизелми үтеп китә. Еллар күпме кешеләрнең менә монда яшәгән җир өстендә тормышлары бушка, файдасыз үтеп китә. Бәрәкәт юк җәмәгать. Кайчандыр кешеләр таң атып, акшам җиткәнче күпме файдалы эшләр эшләгәннәр. Бүген шул эшләрне эшләү өчен җәмәгать кул астында машина, юлы, телефон, башкалары була торып та, кайвакыт алар бер көндә эшләгән өчен без атна буена да эшлисе эшебезне булдыра алмыйбыз, чигеш алмыйбыз. Кайчандыр җәмәгать кешеләр кечкенә генә дүрт почмаклы йортларда яшәгәннәр, мич тирәлек тезелешеп йоклаганнар, бөтенесе дә сыйганнар. Казы да юк шунда йомыркасыннан чыгарган бәкәсен. Сыйыры да кергән, бозауы да сыйган, кәҗәләре дә чабышкан. Хәзер нинди киң фатирларда җәмәгать иң якын кешеләргә тәҗәррү сарыф әйтмим, иң якын кешеләребез, әтиәннәребезгә дә барып җитми. Кайчандыр ризыклары аз булган, әмма аның куанычы булган. Алар шуны ашап, шуңа шөкер иткәннәр. Киемнәре аз булган, ләкин шул киеменең шатлыгын күргәннәр. Әмма бүген җәмәгать ризыктан булган. Кия башласаң, киемеңне киеп тора алмыйсың. Әмма һаман җитми, һаман бастырган. Ризыкны табу юллары җиңеләя. Чыннан да җиңеләя. Ат белән йөрисе юк. Әллә кая йөрисе юк. Кешеләрне телефоннан хәл итәбез. Ризыкны табу юллары җиңеләя.
cemaat tuğanının, kardeşinin həllərin bölü yolları kıskara, o telefon çaldıra, barıp bir avtobus bilen, öz maşinan bilen, jingil kibik, yolu da var, başkası da, cemaat tuğanlık çiftlerin beylev yolları kıskara, lakin tuğanlar orasında yürekler orası hamam yırağaya. Ve jingil bolan sayın nişapta jir üstünde tuğanlık çiftleri nığımay, belki kirisinçe sabitlenedi. Bir şehirde durup, bir avulda yaşa, ay vakit tuğanlar, boylar boyu, yıllar boyu cemaat bir-birisinin halinde bitmeydi. Mana bu zor ofet olup durar. Mana şu zamanlar yoğunayılan, yaşayan günlerimizin bereketi gitken vakitlerinin bu ofetidir cemaat. Hem cemaat bilir, galimlerimiz, İslam galimleri, on yapısında, nididir bir şem yapısında, damabaş, kağız biti tava olmayı, kalem tava olmayı, şu vakitlerde cemaat şunday hizmetler yazıp kaldırdılar, şunday büyük hizmetlerin hikimlerini kaldırdılar. Bugün cemaat ay yapısı gerekmeyi, şem yapısı gerekmeyi, bugün kağızga kemirmeyimiz, kağızga kumumuz hazır, şimdi yazılabilmeye başladık. Şimdi yazılabilmeyimiz, çünkü neyse, olumuzda kompüter, olumuzda planşetler, cemaat bana şu galimlerinin şem aslında yazılan filmlerin bugün cemaat planşetten biz okuyup terbiye alıyoruz. Bana Allah'da nindi bereket olmak, nindi kıyımlıklarla paramızdan, hem bizde nindi jimmetlikler olur cemaat, nindi bizde bereketsizlik tuşu kılgan hatalarımız sebebi. Ebu Hureyre radıyallahu anh olapşıra Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam etti. La taqumu sa'atu hatta yetakarat zaman. Kıyamet günü gitmezdi hatta zamanlar yakınaylaştı. Hatta vakitler yakınaylaştı. Fetekunu senatu keşşahr. Kişiler yaşayan bir yıldı. O bir ay gibi olurdu. Ve yekunu şahr kel cum'a. Ay, o bir cum'a gibi olurdu. Yani bir cum'adan cum'alar gibi olurdu. Ve tekunul cum'atu kel yevm. Atna, o bir günge eğlenirdi. Bir gün gibi olurdu. Ve yekunul yevm kes-sa'a. Kişinin yaşayan bir günü bir saat gibi olurdu. Ve tekunul sa'atu kehtirâfis-sa'afati. Hem kişinin yaşayan bir saati, o gitken yaprağının türlep yanıp gittiği gibi dizilip giderdi. Ayı cemaat, bay vakit ağaç şiş olup yandıralmayı bilirsek, işte biz yapraklar salarız. Şular yukarı nezir tutaklar salarız. Ayı ağaç tutun, olur tutun yanıp gidelim. Ama onu salsak üstüne, bu türlep yanıp gider. Lakin işi yanıp gider, o çoğu üstüne eder. Şular naşunu gibi Peygamberimiz etti. Dünya tutaralığından yıl ay bulup kalırdı, ay atna bulup kalırdı, atna gün bulup kalır, gün saat bulup kalır, saat bulup naşışı yaprak yanıp gitken gibi naşışındı mezgilde kalırdı. Bu Ravah Ahmet hem İbn-i Habban onu sahih hadisinde etti. Hem yaşına cemaat biz zorlanırız. Şular zorlanırız. Bir işte yetişip bulmayın. Bir nersege vakit gitmeliyiz. Lakin cemaat, bunun sebebi işlerimiz şu kadar kulüp masada görmeyik. Bunun sebebi cemaat günlerimiz kıskardı deyip öyle görmeyik. Şuluk 20 saat, şuluk bir ay, şuluk bir yıl. Lakin cemaat, imanımız zayıf. İmanlarımız zayıf bu sebeple. Kılgan hatalarımız, günahlarımız sebeple Allah-u Teala'dan bizge nimet edip verilgen günlerimizin, Allah-u Teala'dan bizge verilgen rizık baylıklarımızın, yaşayan ömürlerimizin bereketidir. Mana şu günah hatalarımız şu bereketlerini bitiren. Ayı cemaat, turmuşda hareketimiz bu. Şababız da şababız. Degerbeş tutamay eylene, lakin işleyeninin neticesi bir kozdur. Çünkü netice bir Allah yolunda hem Allah Teala bereketini, hayırlı neticeni, günah hatalardan saklanmışı, kıyamet gününe Rabbisi
бәйгесі болашақ. Шуңа күрә бу инде бер кичкенә генә шундый Коръән бәйрәме кебек безгә инде Коръән җыя торган бер мәҗлес. Шуңа күрә иншалла Аллаһ Тәгалә теләсә якшәмбе көнне шушы мәчетебезгә тәкъдим итегез. Иншалла шушы балаларыбызның Коръән укулары белән хозурланып, иншалла бер күңелләребезгә ял, күңелләребезгә рәхәт алып, иншалла кайтырга насип итсен. Әлбәттә, Коръән бәйгесе булгач, аның җиңүчеләре дә була, җиңүче булгач, аның бүләкләре дә кирәк, ләкин җәмәгать менә ел саен инде гадәткә кертек, Коръән бәйгеләрен үткәрәбез һәм җәмәгать күпчелек мөселманнар инде мәчет сыртына төшә. Менә шуңа күрә монда мин инде мөрәҗәгать итер идем үзебезнең мөселман кардәшләребезгә дә, кемнәрнең инде җәмәгать бу хәерле эштә, балаларыбызга Коръән өйрәтү эшендә үз өлешләрен кертәсе килә, менә бу эштән читтә калмагыз. Аллаһ ризалыгы өчен кертегез, бөтен әйберне мәчет эшләргә тиештер. Кемдер уйлый, мәчетнең акчасы китмәс, туры эшләргә дә, ләкин җәмәгать безнең үзебезнең цехларыбызда, нефтяной качалкаларыбызда юк белегез. Шуңа күрә мәчет бирәчәк, бирер дә иншалла, ләкин җәмәгать инде мөселманнар да бу нәрсәдән битараф булырга тиеш түгелләр. Шулай ук иншалла безнең бу көнне кунакларыбыз да булачак. Иншалла Татарстаннан гына түгел, әле башка кунаклар да чакырылды. Шулай ук безнең диния нәзарәтеннән дә кунаклар киләчәк. Иншалла Россия Ислам университетыннан да таһфиздагы остазлар киләчәк. Шуңа күрә мәчетебез матур, мәчетебез күркәм булсын өчен, иншалла иртәгә без инде өмә уздырып алырга дип торабыз. Шуңа күрә иртәгә сәгать 9-га кемнәрнең мөмкинчелекләре бар, Аллаһ йортын чистартырга, Аллаһ йортында тәртип ясарга рәхим итегез. Аллаһ ризалыгы өчен килеп, үз өлешегезне кертегез. Иртәгә сәгать 9-да иншалла инде инструментлар эшкаралары булыр, Аллаһ теләсә, ләкин инде бияле булса да кулыбызга алып килегез һәм изге ниятегезне алып килегез. Иншалла мәчетләребез чиста, матур булырга тиештер. Һәм җәмәгать безнең дүшәмбе көнне иншалла диния нәзарәтеннән мөфтинең беренче урынбасары киләчәк. Беренче урынбасары, чөнки без бит инде булдык Казанда, Камил хәзрәт Сәмигуллин беләсез инде ул Татарстанның мөфтие булды. Аның беренче урынбасары булып Рөстәм хәзрәт Батыров булды. Шуңа күрә менә бу безнең шәһәрдә барган яулык мәсьәләсендә алар киләчәкләр, мөслимәләр җәмгыятенең җитәкчесе киләчәк, Наилә ханым, Рөстәм хәзрәт киләчәкләр һәм алар инде безнең